सत श्री अकाल, स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं तुसीं। मैं गुरप्रीत सिंह। उत्तर भारत के आसमान च जे अजकल देखा जाए तो धुंधलका ही नज़र आता है। आसमान ते काली चादर विछी हुई है। इस दे लई मुख दोषी किसानां नूं ते पराली नूं दस्सिया जा रहा है। उत्तरी भारत दे विच पराली नूं साड़न दा रुझान जे देखा जाए तो करीब 3 दहाके पहलां शुरू होया सी। हुण इस करके वधिया क्योंकि वर्तमान दे विच लोकां ने हत्थीं कटाई है जिहड़ी ओह बिल्कुल बंद कर दित्ती है, जो बहुत ज़्यादा घट गई है। हत्थीं कटाई होने दे नाल पराली अपने आप टकाने लगण दा एक बदल रहिंदा सी। हुण कटाई कंबाइनां दे नाल हुंदी है ते रहंद खून दा कोई हल नहीं है। इस गल नूं किसान भी जाणदे ने कि खेतां दे विच पराली नूं अग लगाउण दे नाल कई तरह दा नुकसान हुंदा है। ये समस्या नवंबर दे विच ज़्यादा दिखदी है क्योंकि मौसम दे विच आई ठंडक कारण धुआं ते धूड़ दे जिहड़े कण ने वो आसमान दे विच मॉइस्चर पहलां तो ही हुंदा उत्थे जम जांदे ने, फिर वो सतह दे नेड़े तेड़े ही तैरदे ने। पराली जिम्मेदार है, पर की बाकी कारणों की भी जांच ना की जाए कि बाकी दे कारण जिवें दिल्ली दे विच जिहड़े लैंडफिल साइट्स ने, कूड़े दे ढेर ने, उन्हां नूं लगातार अग लगी रहिंदी है कि उन्हां नूं ना जांचिया जाए। गड्डियां तो निकलण वाला प्रदूषण, फैक्ट्रियां तो निकलण वाला धुआं, इन्हां सब की जांच करन दी लोड़ है। सब नूं अध्ययन करन दी लोड़ है कि किहड़ी चीज़ किन्ना प्रदूषण फैला रही है। दिवाली दे वेले पटाके चलते हैं, उन्हां पटाकियां तो निकलिया होया प्रदूषण है जिहड़ा वो खत्म होया जां वो जिहड़े धुआं है वो हाले भी आसमान दे विच घुम रहा है, ये भी सोचण दी लोड़ है। जदों प्रदूषण की गल हुंदी है तो दिवाली ते पटाके, पराली ते गड्डियां दा धुआं, ये सब ध्यान दे विच रखण दी जरूरत है। एक पासे पराली ते सियासत जरूर हो रही है, किसानां दा एक पक्ष है, दूजे पासे पोलीटिकल पार्टीज़ दा अपना एक राग है। इस सब ते अज विचार चर्चा करांगे। पराली नूं लैके दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल वालों पंजाब ते हरियाणा के मुख मंत्रियों नूं गलबात करन दी पेशकश नूं पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ठुकरा दिता है। कैप्टन ने कहा है कि यह मामला केंद्र के दखल के बिना हल नहीं हो सकता, लिहाजा इस नूं हल करन दे लई किसानां नूं पराली दा मुआवजा पहलां देना पएगा। दिल्ली के आसमान में छाए इस जहरीले धुएं ने हर आमो खास का बुरा हाल कर दिता है। बच्चों की सुरक्षा लई उन्होंने स्कूलों तो छुट्टियां कर दी गई ने, पर जो लोग रोजगार लिए घरों बाहर निकल रहे हैं वो भी अपनी जान तली ते रख के घरों निकलने लिए मजबूर ने। NGT सख्त है, दिल्ली सरकार नूं फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट भी सख्त है ते केंद्रीय वातावरण मंत्री नूं नसीहत दिंदियां होइयां अगले 3 दिनों के अंदर सारे सूबिਆਂ नूं मिलके इसका कोई ठोस हल कढण दीआं हदायतां दित्तियां ने। पर NGT की सख्ती और अदालत की फटकार के बावजूद सियासत बाज नहीं आ रही। दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब और हरियाणा के मुख मंत्रियों नूं मिलकर पराली साड़न का हल कढण का सद्दा दिता गया सी, पर पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल का यह सद्दा ठुकरा दिता है। कैप्टन मुताबिक यह मामला सिर्फ दिल्ली सरकार तक सीमित नहीं है, इसके लिए केंद्र की मदद लेनी होगी। लगाने से तो आप 200 किसानों पे 250 किसानों पे फाइन लगा लेंगे, उससे समाधान नहीं निकलने वाला। किसान ऑलरेडी बेचारा बहुत गरीबी से जूझ रहा है। दोनों सरकारें पंजाब और हरियाणा की कह रही है कि हमें केंद्र से पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? हम भी, दिल्ली वाले भी उसमें आपका साथ देना चाहते हैं उस आवाज में जो, तो हम भी कहेंगे, केंद्र से भी कहेंगे, एक बार पता तो चले कि क्या टेक्नोलॉजी है, कितना पैसा चाहिए, किस टेक्नोलॉजी से होगा। एक बार इस पे चर्चा गंभीरता के साथ की जाए, ना कि ये कोशिश की जाए कि अब ये 10 दिन निकल जाए फिर अगले साल देख लेंगे। मिलन का क्या फायदा है? उन्होंने पता तो है नहीं कि की बोली जाता है। उन्होंने खेतीबाड़ी का तो कुछ पता नहीं है। जी समस्या है हरियाणे की या पंजाब की, वो बहुत बड़ी समस्या है, ये समझ तो बाहर है और ये नहीं कर सकता कुछ। सानू की कॉन्ट्रीब्यूशन दस सकता है साडी मीटिंग च? सानू अगर ਇਹਦਾ कोई हल कढ़ सकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਊ। ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਲਾउंस ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀਰੀ ਨੂੰ, ਚੌਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਜੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਲਈ किधरे ना किधरे जिम्मेदार है। दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल अज भावें हरियाणा ते पंजाब के मुख मंत्रियों नूं पराली का हल कढण लई सदा दे रहे हैं, पर अक्तूबर के महीने के अंदर पंजाब में आम आदमी पार्टी के ही विरोधी धिर के आगू सुखपाल सिंह खैरा ने ही किसानों नूं पराली साड़न लई उकसाया सी। वीडियो में सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि तक पंजाब सरकार मुआवजा नहीं दिंदी उदों तक किसान पराली नूं साड़ते रहणगे। खैरा के इस वीडियो के वायरल होने तो बाद दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी खैरा के विरोध के तरीके नूं गलत दस्सिया है। वीडियो नहीं देखा, लेकिन अगर केवल विरोध जताने के लिए खैरा ने ऐसा किया है तो
केवल विरोध जताने के लिए विरोध का तरीका गलत है। किसान ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਆਮ ਔਕਾਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੌਗ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੌਗ ਕਾਰਨ 3 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਸਮੌਗ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮੌਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 57575 ਤੇ SMS ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ZPH_Y, ਨਾ ਦੇ ਲਈ ZPH_N। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ 1800 18035335। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 57575 ਤੇ SMS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਈ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਤੋੜਾ ਕਿਉਂ ਝਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਬਾਜ਼ ਜਟਾਣਾ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵੈਰਾਗੀ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰਾਂਤ ਤੋਂਗੜ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਵਿਕਰਾਂਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਧੁੰਦਲਕਾ, ਜੋ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਖੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? और सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहराना की जायज़ है? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, किसान भाइयों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर इतना हाई पे है, इसके लिए केवल किसान जिम्मेदार है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य भी नहीं है, ना ही पॉलिटिकली ऐसा कहना चाहिए। तो दिल्ली में बैठी सरकार, चाहे केंद्र है चाहे राज्य सरकार है, उन्होंने पूरे साल दिल्ली और उसके आसपास प्रदूषण के नियंत्रण के लिए क्या किया, सबसे पहले वो ये बताएं। बजाय वो ये कि किसान भाई इसको क्यों नहीं जलाने से रोक रहे हैं। अब बात आती है कि पराली कितना इसके लिए जिम्मेदार है। बेशक दिल्ली में और दिल्ली के आसपास और पंजाब और हरियाणा में भी
प्रदूषण के लिए पराली बहुत बड़ी जिम्मेदार है। हाँ। इसको कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और दिल्ली के प्रदूषण की बात बाद में करें, पहले पंजाब और हरियाणा में ही इस दौरान स्कूलों को स्कूल बंद करना पड़ता है बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, और कई बार तो ड्राइविंग करने में दिक्कतें आती हैं। उसके अलावा मिट्टी की उर्वरकता को भी प्रभावित करती है पराली जो जलाई जाती है। तो इसके लिए किसान भाई जिम्मेदारी उठाएं और इसको पूरी तरह से बंद करें, तो यह उनके हित में भी है। इससे उनकी जो उत्पादक शक्ति है मिट्टी की वो भी बढ़ेगी और दिल्ली पर जो प्रदूषण का प्रभाव है वो भी कम होगा। लेकिन इसके ऊपर एक समग्र नीति बनने की जरूरत है, किसानों की मदद की जाए, उसके बाद ये चीज आगे बढ़े या रुक सकती है। जहां तक गेहूं की पराली के जलने की बात है, उस दौरान क्यों इतना शोर नहीं होता, उसकी एक वैज्ञानिक वजह यह है कि गेहूं की पराली मार्च अप्रैल के करीब होती है। उस दौरान सर्दी इतनी ज्यादा नहीं होती है दिल्ली एनसीआर में, गर्मी का मौसम आ जाता है। अभी क्या है, क्योंकि जो वातावरण है दिल्ली एनसीआर का या पंजाब हरियाणा का, उसमें मॉइस्चर है, उसके अंदर नमी है और हवा का बहाव बहुत कम है। इस वजह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो पराली जल रही है पंजाब हरियाणा में, या जो पॉल्यूशन के लोकल सोर्स है, जैसे कूड़े को जलाया जाता है दिल्ली एनसीआर में, या वेहिकुलर पॉल्यूशन है, या कंस्ट्रक्शन साइट से आने वाला डस्ट है, वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाता है दिल्ली एनसीआर में, वो ज्यादा दिखाई देता है। इस वजह से प्रदूषण चरम पर आ जाता है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1000 के आसपास जा रहा है, जो कि 50 होना चाहिए, 0 से 50। तो ये सब कारण है जिन पर समग्र नीति बनाकर किसानों के ऊपर फाइन ने लगा के उनकी मदद करके इसका हल किया जाए। ठीक है। नक्षत्र बैदवान साहब, जे किसानां नूं पराली साड़न तो मना किया जाता है, तो उसके पीछे वजह की? आखिर किसानां दा की तरह कि पराली नहीं साड़न तो रोकी जा सकती। अज तो जे आप थोड़ा अरसा पिछे चले जाइए, जो कंबाइनां दा इन्ना ट्रेंड है नहीं सी, हत्थां दे नाल कटाई भी लोग करते सी, उस वक्त ये समस्या बहुत ज़्यादा नहीं सीगी। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ खेती ਦਾ, ਉਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤਾਂ 6000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਖਰਚਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਕਿਹਾ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 200 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਤੋਂ ਹੋਰ 4000 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ बैदवान साहब पॉलिटिकल लाइन तो ऊपर उठ गए। बैदवान साहब एक छोटा जिहा सवाल है, जे हत्थी कटाई भी तुसी नहीं करदे, जे कंबाइन दे नाल भी कटाई करदे हो, तां जिहड़ा जो भी रहंद खूंद है जिहड़ी खेत दे विच बचदी है, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੇਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰੂੰਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜੂਗੇ? ਲੇਬਰ ਨੇ 2000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮਿਥੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਤਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਨ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਖੇਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੇ। ठीक है। जटाना जी,
ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਧਾ ਕਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕ ਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, यूपी 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮੌਗ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲਾਪਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ। ਸੈਂਟਰ ਜੇ 4-5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਆਪ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇहद ਪੂਅਰ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨੇ, ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਗੱਲ ਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਓ। ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ
ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੌਕੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਸਰ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗੀ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ? ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਧੂਏ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਤੰਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ 1980 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਈ, ਇੱਕ ਸਿਨਰਜੀ, ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2013 ਤੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਜਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਗੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਸਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ 5000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਨਸ 100-200 ਰੁਪਈਆ ਕੁਆਂਟਲ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਮੂਰੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਐ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 2015 ਵਿੱਚ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਤੇ ਹੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ ਆ,
ਫਾਰਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, এনवायरमेंट ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਫੋਰੈਸਟ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਨਵਾਰਡ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖੜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ। ਧੂਆਂ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪਲੜਾ ਝਾੜ ਕੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਰੇ ਬਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ